भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊे जे ब्रह्म हत्या दोष को ब्रह्मा 6टी स्थान रखिंट से 6टी स्थान होउची कौन कौन आलोचना शेष जने भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौड़ी तार जन्म हो सुधीजनी महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है 64 पटल कौन लिखिले कहले ब्रह्म हत्या पातक को 6 भाग करी 6टी स्थान रे था रखिले बिचारी बाबू रखिले बिचारी बाबू रखिले बिचारी। ब्रह्म हत्या पातक को 6 भाग करी 6टी स्थान रे ताहा रखिले बिचारी। वेदपति ब्रह्मा सुधीजनी 6 भाग कले ब्रह्म हत्या पाप को नहीं ये ब्रह्म हत्या जनित पाप कौन को जगार सब रही से 6टी स्थान कौन कौन आज ब्रह्मा ये 6टी स्थान रखिंट कौन कौन प्रथम भाग रहिला नारींग दे हरे मासको मासे ऋतुम तीजे से काले से काल रे बाबू जान से काल रे बाबू से काल रे बाबू बाबू से काल रे बाबू। प्रथम भाग रहिला नारींक देहरे 6 भाग 6 भाग प्रथम भाग रहिला अच्युतानंद महापुरुष लिखिले मालिकार कथा ब्रह्मा प्रथम स्थान रे रखिले ब्रह्म हत्या पाप को कौटी ना प्रथम भाग रहिला नारींक देहरे मासको मासे ऋतु हेबे पुणी से काल रे मासको मासे ऋतुमती हेबे से काल रे। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजनी प्रकृतिर नियम अनुसार प्रकृति पुरुष नारी ये दुईट को संसार रे प्रकृति गढ़ी नहीं प्रकृति एवं पुरुष भगवान ये संसार रे प्रकृति आ पुरुष दुईटी गढ़ी माँ वसुंधरा ये पृथ्वी माँ रजस्वला हुई नहीं रजस्वला हुई वर्ष को थरुटी आउ से समय रे धर्मशास्त्र गुड़िक लेखा अच्छे कौन ना से समय पृथ्वी की कौन सी कष्ट दबा अनुचित पृथ्वी माँ से माँ ना से जन नारी तेणु ताकू मध्य कष्ट देवा उचित नहीं मैं जानी छे रज संक्रांति रज जो हुए प्रति वर्ष को थरे
ବସୁମାତା ସ୍ନାନ ଆମେ କରନ୍ତି ରଜ ପରେ ନୁହେଁ। ଏ ରଜ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ତା ନାଁ ରଜ ହେଇଛି ନା ଧରିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ମା ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ମା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରେ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ମାକୁ ଖନନ କରେ ନାହିଁ କି କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୂମିକି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଦଳୀ ପାଟୁକାରେ ଚପଲ ତିଆରି କରିକି ମାଟି ମା ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ପୃଥିବୀ ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ରଜସ୍ୱଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ମାସକୁ ଥରୁଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନାରୀଟି ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଅଛି। ଏ ମାସକୁ ଥରୁଟିଏ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କରାଇଦେବା ଅନୁଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖା ଅଛି। ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ରଜସ୍ୱଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ, ମାସକୁ ମାସେ ଋତୁମତୀ ହେବେ ସେ କାଳରେ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୁନଃ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏବେ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୋହର ମନରୁ ବାବୁ ସନ୍ଦେହ ନାସିବି। ତୋହର ମନରୁ ବାବୁ ସନ୍ଦେହ ନାସିବି, ତୋହର ମନରୁ ବାବୁ ସନ୍ଦେହ ନାସିବି। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली। महापुरुष कहले कहले बाबूरे जे एबे ऋतुमती कथा कहिबे मु कहिबी, एबे ऋतुमती नारी कथा मु कहिबी, तोहर मनरो बाबू संदेह नासी। मन भीतर संदेह थी नारी तले ऋतुमती हुई सेतेबेले प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन ता देहरे कौन रहती, क्यों शक्ति रुहती, ये कथा है ज्ञानी गुणी मंडली। अच्युतानंद लिखिछनी तांकर मालिका शास्त्र, मालिकार नाम है 64 पटल। बोले ऋतुमती जेऊ काले नारी हो अंती, ब्रह्म हत्या पाप तार अंग आवरंती, अंग आवरंती बाबू अंग आवरंती, अंग आवरंती बाबू अंग आवरंती। ऋतुमती जेऊ काले नारी हुअंती, ब्रह्मत्या दोष तार अंग आबोरंती, शरीर तार ब्रह्मत्या दोष आबोरिकी थिबो। से समय तांको कष्ट देले, से समय तांको गाली गुलज कले, तांको द्वारा कष्ट काम करेइले। महापुरुष कहते तुम्हें ब्रह्मत्या दोष रे भागीदारी हेबो रे कली जुगर मनीष। आमे कहूँ बुझिली कहले ऋतुरु प्रथम दिने चांडाली होई, द्वितीय दिन रे ब्रह्म घातिनी बोलाई, घातिनी बोलाई ब्रह्म घातिनी बोलाई, घातिनी बोलाई ब्रह्म घातिनी बोलाई। प्रथम ऋतुरु प्रथम दिने चांडाली होई, चंडी शक्ति तांग देहरे था। मन रखते कथा ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष लिखिले चंडी शक्ति तांग देहरे थाई ऋतुरु प्रथम दिन, द्वितीय दिन रे ब्रह्म घातिनी बोलाई,
ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଜ କିନି ହୋଏ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ ରହେ ବିଚାରୀ ରହେ ବିଚାରୀ ବାବୁ ରହେ ବିଚାରୀ ରହେ ବିଚାରୀ ବାବୁ ରହେ ବିଚାରୀ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଜ କିନି ହୁଏ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ ରହେ ବିଚାରୀ। ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ବଳି ସଙ୍ଗମ କରିଲେ ନରକେ ପ୍ରବେଶ ରୋଗ ଗ୍ରାସ করে দিন কুদিন যে নাশ রোগ গ্রাস করে দিন কুদিন যে নাশ রোগ গ্রাস করে দিন কুদিন যে নাশ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବଳି ସଙ୍ଗମ କରିଲେ ବାବୁରେ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ଦୋଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମା ନାରୀଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାମ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଚାର କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅବିଚାର କଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ କାମ କରେଇଲେ କି ମହାପୁରୁଷ କଲେ ବଳେ ସଂଗମ କରିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେଇକି ପ୍ରତି ରହିବା। ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ଜନିତ ପାପକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କୋଉଠି ରଖିଲେ ନା ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପହୀନ ହୁଏ ଯେ ପୁଣି କାଳକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପହୀନ ହୁଏ ଯେ ପୁଣି କାଳକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପହୀନ ହୁଏ ଯେ ପୁଣି କାଳକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ କି ଫୁଲ ଧରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ରହିଛି, ଫଳ ଧରେନି କି ଫୁଲ ଧରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଛ ଲଗେଇଥିବା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ଦୋଷ ପାପ ସେଇଠାରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯଦି ନହେଲା କେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ, ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ପାପ ତାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପହୀନ ହୁଏ ସେ ପୁଣି କାଳକୁ। କେତେବେଳେ କେଉଁ କାଳରେ ଯଦି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ନହେଲା, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ସେଠି ରହିଛି। ଆଉ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଲେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ନା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷକୁ 6 ଭାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମା 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ 6ଟି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ରହିଛି କହିଲେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ତେଣୁ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂମମୟ ସେ ହୋଇଲେ ମୟ ସେ ହୋଇଲେ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ହୋଇଲେ ମୟ ସେ ହୋଇଲେ ଧୂମମୟ ସେ ହୋଇଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ତୃତୀୟ ଭାଗ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ସେଇଠି ଲାଗିଛି ବୋଲି ରହିଛି ବୋଲି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ନ ଜଳିକି ଧୂମମୟ ହବ, ଧୂଆଁଳିଆ ଧୂଆଁ ହୁଏ, ଜଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଜଳିଲା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସତେ ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ସେଇଠି ଲାଗିଛି। ବୁଝିଲେ? ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ତେଣୁ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂମମୟ ସେ ହୋଇଲେ ଧୂମା ଧୂଆଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ
ଧରାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ଧାତା ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ତହିଁ ହୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା हुई व्यवस्था बाबू हुई व्यवस्था हुई व्यवस्था बाबू हुई व्यवस्था ଧରାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ଧାତା ବିଧାତା ଧାତା କଲେ କି ବିଧାତା ଧରା କଲେ ପୃଥିବୀ କି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପାପ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଦେଲେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ପରା ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ତହିଁ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଳମୂତ୍ର ଆମେ କୋଉଠି ଛାଡୁଛି ପୃଥିବୀ ମା ଉପରେ ନା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ବୋଲି ମଳମୂତ୍ର ସେଠାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ ଗ୍ରହଣ କଲା ସବୁ ନାଇଁ ଆଉ ନଦୀକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଦେଲେ ସେ ପାପରୁ କାଳେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ପାପ ପ୍ରଭାବରୁ पाप प्रभावरो बाबू पाप प्रभावरो पाप प्रभावरो बाबू पाप प्रभावरो नदी की देले पंचम भाग ब्रह्महत्या पाप किए ना ब्रह्मा ब्रह्महत्या पाप लगिले नदी की कौन हम आम देखा ना देखिए काले शुष्क हो जाए पाप प्रभाव से नदीटी यदि शुष्क हो गला सुखी गला पानी रहिला नहीं जानिए ब्रह्महत्या पाप सेठारे रही नहीं आओ के बैशाख आदि 12 मासे षष्ठ भाग देले बैशाख आदि 12 मासे षष्ठ भाग देले तार नाम श्रवणा प्रति मासे कले प्रति मासे करे बाबू प्रति मासे करे प्रति मासे कले बाबू प्रति मासे कले बैशाख आदि 12 मासे षष्ठ भाग देले ब्रह्महत्या जनित पाप को ब्रह्मा षष्ठ भाग देले क्या ना बैशाख आदि 12 मासे षष्ठ भाग कले बैशाखटर बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ नहीं फाल्गुन चैत्र ये 12टा मास ये 12टा मासरे ब्रह्महत्या दोष क्यों मास को लगिला 12 मास को ब्रह्मा देले को मास लागिबो ना ताहार नाम श्रवणा प्रति मासे कले श्रवणा कहते आ श्रवणा पशिची कौन घर छाई हम कहीं ना श्रवणार ब्रह्महत्या पाप लगी ये श्रवणा महापुरुष कहले ब्रह्महत्या पाप लगी महापुरुष से समय शुभ कार्य करा जाए नहीं बागर हो व्रतकर हो ओषा व्रत हो घर छाइबा हो हल करवा हो ये सब श्रवणा नक्षत्र हुई ना तेणु महापुरुष कहले बैशाख आदि 12 मासे षष्ठ भाग देले बैशाख आदि 12 मासे षष्ठ भाग देले ताहार नाम श्रवणा प्रति मासे कले प्रति मासे कले बाबू प्रति मासे कले प्रति मासे कले बाबू प्रति मासे कले तेणु श्रवणा नक्षत्र श्रवणा बेले कहते श्रवणा पशि जाइए आउ घर छाबनी श्रवणा पशि जाइए काम हेनी से काम नहीं ब्रह्महत्या पाप षष्ठ भाग को ब्रह्मा से रखिले आओ 5 दिन श्रवणा जे प्रति मासे हुए 5 मासे श्रवणा जे प्रति मासे हुए ऋण काष्ठ छेदन जे से काले न हुए से काले न हुए बाबू से काले न हुए से काले न हुए बाबू से काले न हुए तेणु 12 मासक ब्रह्महत्या पाप ब्रह्मा रखिले षष्ठ भाग
କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବଣା 5 ଦିନ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବଣା 5 ଦିନ ହୁଏ। ତୃଣ କାଷ୍ଟ ଛେଦନ ଯେ ସେ କାଳେ ନ ହୁଏ, କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକକୁ ବାଣ୍ଟି, ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକକୁ ଘାଣ୍ଟି ଜନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ ଦେବ ପରିମେଷ୍ଟି। ଦେବ ପରିମେଷ୍ଟି ବାବୁ, ଦେବ ପରିବେଷ୍ଟି, ଦେବ ପରିମେଷ୍ଟି ବାବୁ, ଦେବ ପରିମେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବାପକୁ 6 ଭାଗ କରି 6ଟି ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଲେ। ଆମେ ଏ ନିୟମ ମାନିକି ସଂସାର ଯଦି ଚଳିବା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। ରାଜନଗରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଛି, ବାଲି ବିଶି ଗ୍ରାମ ଠିକ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଭକତ ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥିତ, ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥିତ ହେ ସୁଜନେ, ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥିତ, ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥିତ ହେ ସୁଜନେ, ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ତା ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଭକ୍ତ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ବୋଲ ହରି ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ। ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ବୋଲ ହରି ହରି। ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ବୋଲ ହରି ହରି। ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।